kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya har'a Waaqayyoon nu gargaare mana nam tokkotti argamneerra. Egaa namni kun nama Salaale keessatti yeroo jalqabaatiif wangeela namoota gahan keessaa isaan tokkodha. Kanaaf kallattumaan gara isaaniittan isin dabarsa. Mee maqaa keessanii fi iddootti dhalattan akkasumallee haala guddina keessanii nuuf ibsaa isiniin jenna. Masarat Warqun jedhama. Kanan aladhalleen baadiyyaa keessatti karaa aanaa alaltuu kana karaa Shanoo Duuman keessa kanan guddadhe immoo Finfinnee keessatti. Akkamiin gara gooftaa dhuftan? Gara gooftaa kana dhufe obboleewwan koo hangafoonni koo yeroo dargisan waaqatti bulanii waaqa fudhatanii ture. Charchii deeman isuma jedhanan dhagaa malee amantiin isaanii waan fakkaatu beeku garuu waaqa amanan isa jedhan beeka. Sambooda garuu charchiin cufamee ture Gannat charchi kan jedhamudha. Sambooda garuu anumtu bakki isin deemtan san deemin barbaada jedha. Obboleewwan kootiin nageessitan malee jedhee hangaftoota koo obboleettiin koo nageessite Asteer jedhamti. Beetel Makaanis kan jedhamu garuu jira. Anu argeen beekume ilaalla deemnee naan jettee yoos Beetel Makaanis banaadha. Charchiin baay'ee cufaa ture. Kanaafuu achi wajjin dhaqnee daa'iman ture. Sa'a 9 irratti sagantaan kan deemsifamu. Inni inuman deddeebi'a waa'een fayyinaa naan galle garuu gamanuma waaqaa isa jaalachuu duwwaadha. Sambooda garuu amma hangafti teenya guddoonis jirtu kan waaqa beektu. Si kun isin ta'u bakka isa ijoolleen barattu sanbata isa barachuu qabda ganama jedhaa isa nagalmeessisanii achi gaa Sunday School keessatti guddadhe jechuudha Beetel Makaanis. Tole Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa erga achitti guddattanii booda odeeffannoon nageenye gara Salaalee akka dhuftanidha. Mee gara Salaalee keessayyuu waldaa Fiichee Makaan Yesuus wajjiniin akkamitti ture? Wangeelli akkamitti gara Salaalee qaqqabe? Mee bal'isaa too waan jirutti maa? Wangeelli karaa Salaalee inni qaqqabe akka nagayetti jechuudha. Mishinariiwwan maqaa isaanii beeku bakka mishinariiwwan wayii garuu deemaniit wangeela lallabanii ture. Saraawita Kiristoos isaan jedhan ani karaa isaanii oduun deemin hoggaan 10 dura karaa isaanii deemanii obbo Dabalee Fayyisaa fa'a obbo Raggaasaa kan jedhamu isaan fa'a tajaajilaa turanii namoota biraatiif illee dhugaa ba'anii ture garuu namoonni cimanii dhaabbatan baay'ee hin jiran ture. Gash Fayyisaa faanti maatii isaanii wajjinuu garuu gooftaa kana hin waaqeffatan ture. Gooftaa kana gad hin dhiisne ture. Akkuma milkeetaa gaachumatti isaantu ture jiran ture jechuudha. Gash Dabalee Fayyisaa fi maatiin isaanii jiran. Ani san booda naqe gaagaras jechuudha. Kiristaanonni biraan jiran ture garuu baay'ee. Hariiroon waldaa Fiichee Makaan Yesuus wajjin qabdan akkam ture? ማለት ከፊቼ መካነ ኢየሱስ ጋር የነበራችሁ ግንኙነት ህብረቱ እንዴት ነበር? ያኔ ምን አይነት ነበራችሁ? በአማርኛ ልቀጥል? ቀጥሉ፣ ችግር የለውም። ፊቼ መካነ ኢየሱስ ከመባሉ በፊት እንደነገርኩህ በኦሮምኛ ጋሽ ደበሌ ነበሩ አሰሬ። እኔ እዛ የሄድኩበት ምክንያት ሲጀመር እነዚሁ ከጌታን የሚያውቁ ክርስቲያኖች ታላላቆቼ ሹራብ ስራ ይሰራሉ። ሹራብ ማለት ልክ የለበስኩትን አይነት ሹራብ ይሰራሉ። እሱን ስራ እነሱ ስር ለምጃለሁ። ስፌት እሰፋለሁ። እዛ ያ ስራ አለ ሲባል ያን በማሽን የሚሰራውን ሹራብ እኔ ደግሞ ስፌት ለምጃለሁ። ከቤተሰብ ስር ጠፍቼ ነው የሄድኩት። የሰንበት ትምህርት ውስጥ እያለሁ ነው የሄድኩት። ግን ደህንነት ተምሬያለሁ። መካነ ኢየሱስ እንግዲህ አታጥምቅም እንጂ ጊዜያችን ሲደርስ ከ14 ዓመት በላይ ደህንነት ያስተምሩናል። እዛው ሰንደይ ስኩል ውስጥ እያለሁ ደህንነት ተምሬያለሁ። ሄድኩኝ። እዛ ሲሄድ ክርስቲያኖች የሉም። የለመድኩት ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ስለሆነ ከበደኝ በጣም። ስለዚህ በየጊዜው ፊቼ እመጣለሁ። ምን አዲስ አበባ እመጣለሁ። ከፊቼ ለምን ትሄጃለሽ አለኝ አሰሬ። የነገርኩት እኔ እግዚአብሔርን አመልካለሁ። እኔ የማመልከውበት መንገድ ደግሞ እዚህ የለም አልኩት። እሱ አለተ ማርያም አለልሽ ምናምን አለኝ። እኔ አለተ ማርያም አይነት አይደለም የኔ አልኩት። የኔ እኮ ቁጭ ተብሎ እግዚአብሔርን ቃል የሚሰማበት ነው፣ እንደዚህ የሚሳለሙበት አይደለም አልኩት። ጴንጤንሻ አንቺ አለኝ። አዎ አልኩት። ከዛ በቃ ጋሽ ደበሌ የሚባሉ አሉ ከሳቸው ጋር አገናኝሽና ከሳቸው ጋር ትጸልያለሽ አለ።
እሺ ያልኩኝ ደስ አለኝ። በቃ አንድ እኔን የሚመስል ሰው ማግኘቴ። ስለዚህ ከጋሽ ደበሌ ጋር አገናኘኝ። ያ ሰውዬው በጌታ አይደለም የቄስ ልጅ ነው። ለዛው ግን ጋሽ ደበሌን በጣም ይወዳቸዋል። ጋሽ ደበሌ እግዚአብሔርን ቃል ሲነግሩኝ ደስ ይለኛል ይላል ሰውዬው እና ሞገስ ነው ይባላል። ከጋሽ ደበሌ ጋር አገናኘኝ። ጋሽ ደበሌ ደግሞ ሳገኛቸው እኔ የመሰለኝ በቃ እነሱ ቤት አብረን የምንጸልይ ወይ ደግሞ ከኔ ጋር ሊጸልይ የሚችል አንድ ሰው የሚያገናኙ መስሎኝ ነበረ። እንደሱ አልሆነም። ጋሽ ደበሌ ገና ያገኙኝለት ይዘውን ቤታቸው ሄዱና ልጆች ሰብስበዋል እርዳታ መዝሙር አስተምሪያቸዋል። አንድ ሰንዴ ስኩል ላይ ለመድኩት መዝሙር ዘመርኩላቸው። ጠዋት ማለዳ ምስጋና፣ ማታም በምሽት ምስጋና፣ ለኢየሱስ ይድረሰው ምስጋና ምሕረቱ አያልቅምና የሚል መዝሙር ነበር ያኔ ልጆች ሆነን የምንዘምረውና ይሄን ዘምሬ ከተማ ላይ በጣም ልጆቹ ስሜን ነዙት ማለት ነው። ወቅቱ በጣም ያስፈራል። ከቤተሰብ ጠፍቼ ነው የሄድኩት። በጣም እየተቆጡኝ እየፎከሩብኝ እጄ አምጥተውኛል። እህቴ አምጥታኛለች። ከሄድኩ በኋላ ድጋሚ ሁለተኛ ጊዜ ነው ጠፍቼ የሄድኩት። በጣም ብዙ ዛቻ አለብኝ። እዛ ደግሞ ማንንም አላውቅም እና ልክ ልጆችን መዝሙር እንዳስተማርኩ ገብተው ለወላጆቻቸው ነገሩ። በጣም አስጠነቀቁኝ ማለት ነው። ፈራው። ትከሰሻለሽ፣ ትታሰሪያለሽ፣ እንደዚህ አይነት ሃይማኖት የለም፣ አንቺ ጴንጤ ነሽ አሉ ምናምን ብለው ሲያስፈራሩኝ ቤት ቀረው ጋሽ ደበሌ ጋር መሄድ እና ሌላ ጊዜ ግን ጋሽ ደበሌ ፈልጊያቸው ባኮትን እኔ የምፈልገው ልጆች ሰብስቦ መዝሙር ላስተምር አይደለም። እኔ ፈራለሁ። አንድ ሰው አልኳቸው፣ አንድ አብሬ የምጸልየውን አንድ ሰው አገናኙ አልኳቸው። እሺ ነው ያሉኝ። ሌላ ጊዜም እንደዚህ ቤት ቀጠሩኝ። ሄድኩኝ። ሲሄድ እሳቸውና ቤተሰባቸው ነው ያለው። ቃል አካፍልኝ ያሉኝ። ቃል አካፍልኳቸው። ሮሜ ምዕራፍ 12ን አስታውሳለሁ። ለእሳቸውና ለቤተሰብ ዮሐንስ ደበሌ ነበር ያኔ በእድሜ አንድ አካባቢ የምንሆን እነ መቅደስ ደበሌ ያሉ፣ እቴ ሙሉ አሉ፣ የጋሽ ደበሌ ባለቤት አራታችን ይመስለኛል ወይ ሶስታችን እና ከዛ በቃ የዛሬ ሳምንት ነይና አሉ። የዮሐንስ ጓደኞች አሉ እነ ፍቃዱ ንጉሴ፣ ፍቃዱ ትሉ የሚባልም አለ፣ ነዘሪውን ቸሩ፣ የተለያዩ ልጆች መጥተው እግዚአብሔርን ቃል መስማት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሳምንት ነይና አስተምሪያቸው አሉ። እኔ ማስተማር አይደለም የምፈልገው መማር ነው። አብሬ መጸለይ ነው። በጣም በቤተሰብ ፍርሃት አለብኝ። በከተማው በሚያውቀኝ ጥቂት ሰዎች አብሬያቸው በሚሰራ ስጋት አለብኝ። ሆኖም ግን እሺ አልኳቸውና ሄድኩ። ሲሄድ ዮሐንስ ሰው አለ ስላለኝ በቃ አሁን ሰው የለም እንዳይል እነ ፍቃዱ ንጉሴን ብይ ምናምን ከሚጫወቱበት ሰብስቦ አመጣቸውና በቃ ይሄው አምጥቻቸዋለሁ አስተምሪን አሉ። ከዛ ገላትያ ምዕራፍ 5 ነው ወደ አይምሮ የመጣው። ለምን አስፈሩኝ። ሳያቸው ወንዶች ብቻ ናቸው፣ ጎረምሶች ናቸው። እኔ ደግሞ እንዳልኩ ብዙ ፍርሃትና ስጋት ውስጥ ነው ያለሁት። እኔ የሚጸልይልኝ አብሬ የምጸልየው ነው የምፈልገው። እነሱ ደግሞ ምን እናንተ ኢየሱስን ታውቁታላችሁ አልኳቸው። አናውቅም አሉ። ከ10 ዓመት በፊት ግን ልጅ ሆኜ ብስኩት ሰጥተው ስለ ኢየሱስ የነገሩን ነበሩ አለኝ። አንደኛው ፍቃዱ ይመስለኛል። ሌሎቹ አናውቅም አሉ። ዮሐንስ ያው ከአባቱ ይሰማል ወንጌልን፣ ብዙ የጸና ነገር ባይኖርም ግን አዲስ አይደለም። ጌታ ኢየሱስን ማምለክ ለዛ ቤተሰብ አዲስ አልነበረም። ከዛ ለነሱ ደግሞ ገላትያ ምዕራፍ 5ን አካፈልኳቸው። የጽድቅ ፍሬና የመንፈስ ፍሬና የስጋ ፍሬ። ከዛ ኢየሱስን ትፈልጋላችሁ ስላችሁ መጀመሪያ አዎ አሉ። ታውቁታላችሁ ከዚህም በፊት አንድ ሰው ነው አዎ ያለኝ። እሱም በስነ ስርዓቱ ሳይሆን ያው በልጅነቴ እንዲነግረውኛል አለ። ከዛ ሲቀጥል እሺ ኢየሱስን ከፈለጋችሁት አልኳቸው፣ ይሄ የስጋ ፍሬ ነው፣ እሺ እኔን አታርጉ አልኳቸው። ይሄ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው፣ ሰው ኢየሱስን ሲያመልክ የሚያደርገው ነገር፣ ይሄን ታርጋላችሁ አልኳቸው። እሺ ትጸልዩልናላችሁ? መጸለይ ይችላል ስል ደግሞ አሁንም ፈቃዱ ንጉሴ ነው እኔ እችላለሁ አለ። ያለውን ብለዋል። ከዛ በወቅቱ ከዛ ወጥቼ ሄድኩ ማለት ነው። ሲሄድ በጣም ፈርቻቸዋለሁ። ወንዶቹ እንሸኝሽ ሲሉ በፍጹም አልኳቸው፣ ፈርቻቸዋለሁ። ጫካው ነው የምሄደው። ለዛም ዘመኑ ጥሩ ነው ያኔ። ከኮማንዶ ፍቼ ወደ ቸርቹ አካባቢ ነው እንግዲህ ቸርቹ አካባቢ ማለት ነው። ጋሽ ደበሌ ቤት ሩቅ ነው። ኮማንዶ ቸርች አዲስ ከተማ ቸርች ነው የሚባለው፣ እሱ ያለበት አካባቢ ነው እኔ የምኖረው። ከዛ ሄድኩ። በሌላ ጊዜም ስመጣ እንዲሁ እነዚህን 2 ቀን ያካፈልኩትን የመጀመሪያ አስታወስኩ እንጂ ሲሄድ የሆነ ቃል ነው የማካፍላቸው። ከዛ እያልን
ወሬ ሰሙ ሰዎች ስለኛ። ልጆቹ በጣም እየጠነከሩ ሄዱ። የሰሙትን ያስተውላሉ፣ ያልገባቸውን ይጠይቃሉ፣ በጥያቄ ያፋጥጡኛል። የራሴ ብዙ የገባኝ ነገር የለም። ኢቭን ኢየሱስ ያድናል የሚለውን እንኳን በስነ ስርዓቱ መመስከር አልችልም። መንፈሳዊ ህጎች አሉ አይደል? ግሬት ኮሚሽን 4 መንፈሳዊ ህጎች ብሎ የሚያስቀምጠዋል። እኔ ስለ መንፈሳዊ ህግ አላውቅም። የገባኝን ቃል ብቻ ነው የማካፍለው። ይሄንኑ የሰሙ ሰዎች ወደ እነሱ እንድንሄድ ፈለጉ። ጋሽ ደርቤ የሚባሉ ገንዘብ ሚኒስቴር የሚሰሩ ትልቅ ሰውዬ አሉ። በጌታ ነበሩ፣ የተዉ ማለት ነው። በጣም ፖለቲካው የያዛቸው። ከዛ እነሱ ቤት ተጠርተን ሄድን። እሳቸው ታሞ ተኝተዋል። ጸለይንላቸው፣ ንስሐ ገቡ። ከዛ ቤተሰብ ተጨመረልን ማለት ነው። ልጆቻቸው ከኛ ጋር መሆን ጀመሩ። ሲቀጥል ደግሞ 04 እንደዚሁ በህይወታቸው የደከሙ ሰዎች ስለኛ ሰሙ። እነሱን ፈልገው አገኙን፣ ወደ ቤታቸው ጋበዙን። እዛ ሄድን። እንጎዬ ይባላሉ 04 እነመቤት የሚባሉ 100 አለቃ ስለሽ የሚባል ነበር። መካነ ሲያመልክ ነበር ከነሱ ጋር። በኋላ እነዚህ ሰዎች እንዲህ የደካከሙ ሰዎችን አገኘን። ከዛም በኋላ ግን ጋሽ ደበሌ ቤት ነው እንግዲህ መሰረቱ ቸርች የተመሰረተው በራሱ ጋሽ ደበሌ ቤት። የዮሐንስ ደበሌ መኝታ ጎጆ ቤት፣ ትንሽዬ ጎጆ ቤት ነበር። ጎጆ ቤቱ ጠበበን። ሳሎናቸውን ሰጡን። ጋሽ ደበሌ የዋህ ቤተሰብ ነው። ቤታቸውን ሰጡን። ቤታቸው ውስጥ ማምለክ ጀመር። እሱም እየጠበበን ሄደ። ሰዎች ይመጣሉ፣ ብቻ እንዴት እንደሚመጡ አላውቅም። እኔ ኢቭን ቄስ ወንዶሰን አሁን ቄስ ነው፣ አሁን ትልቅ ሰው ነው። እነ ፈቃዱ ንጉሴ ወንድሙ እና እስቲ የእግዚአብሔርን ቃል የምትነግረን አለች እዛ እንስማ ብሎ እንዳመጣው ነግሮኛል። እና እንደዚህ እየተባሉ ነው የሚመጡት። ኢየሱስ ያድናል፣ የዘላለም ሕይወት ይሰጥሃል የሚል ምስክርነት እኔም አልነገርኳቸውም፣ እነሱም ያንን ማለት አይችሉም። በሚገርም ሁኔታ ግን ስብስብ ነበረ እና እየተሰባሰብን እየበዛን ሄድንና ወሬው ትንሽ ሰፋ እያለ ተሰማ ወደ አዲስ አበባ። ጋሽ ደበሌ አዲስ አበባ ሲመጡ ስለኔ ያወሩላቸው። መሰረት የምትባል ከቤተል መካኒስ መጣቻለች። እንደዚህና አሁን ወንጌል እንደዚህ እየሰፋ ነው፣ አሁን እንዲበርትተናል በስተናል አሏቸው። ከዛም በፊት እነ ቄስ በሊና ሞሉ ከንጦጦ ያሉ አገልጋዮች ይመጣሉ። ሲመጡ የሚነግሩን ጋሽ ደበሌ ቤት ለቤተሰቡ ጸልይ ይሄዳሉ። ያያሃሮ ደግሞ ወንጌል በስፋት ሰፍቶ ነበር። ወንጌል ተነግሮ የወንጌል አገልግሎት ነበር። ቄስ ግርማ ስለነበር እዛ ሄዶ ያገለግላሉ ይመስለኛል። ጎሴ የተለያየ ቦታ ጋሽ ደበሌ ይወስዷቸዋል። ገጠሩ ላይ መካነ ኢየሱስም ሆነ ማንኛውም ቸርች ፊቼ ከተማው ላይ የሰፋ ወንጌል አልነበረም። ጅምራችን እዛቸው የጋሽ ደበሌ የልጃቸው መኝታ ቤት ጎጆ ቤት ውስጥ ሲቀጥል ሳሎናቸው ውስጥ እንደዛ ነው። እየበዛን ይመጣል። የሚገርም ነው። በጣም ገራሚ ነገር ነውና እንግዲህ ከአዲስ አበባ እንግዲህ ወደ ፊቼ ሲመጡ ለሆነች ስራ ነው። ያችኛውን ስራ ነው እንግዲህ አሁን ለወንጌል መንገድ የሆነችው። መጀመሪያ ስለጠቀሱልን እሱን አልፋለሁ። ማለት አሁን በወንጌል ስራ ውስጥ እርስዎ እንግዲህ በጣም ሰላሌ ውስጥ ይነሳል እና ከታወቀ በኋላስ እንዴት ነበር እንቅስቃሴው? ማለት መጀመሪያ እንዲህ በድብቅ ነበር፣ እርስዎም እንግዲህ በልጅነቱ ነበርና ከዛ ነገሩ ከወጣ በኋላስ እንቅስቃሴው እንዴት ነበር? ከወጣ በኋላም ያው ሰዎች ተነስተውብናል፣ አካባቢ ሰው ይነሳብናል። የሚያውቁን እኔ ያው ሹራብ ሰፋ ነበር ብያለሁ። እዛ አብረን የምንሰራቸው ልጆች አሉ፣ ወንድመቶቻቸው ተማሪዎች። ቁጥር 2 የሚባል ትምህርት ቤት አለ እዛ አካባቢ ፊቼ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚቃወሙት። ተቃውሞም ነበረ። መንገድ ስንሄድ በድንጋይ እየታጀብን ነበር የምንሄደው። በቃ ከርቀት ሳይው ያውቁናል እና ድንጋይ እየወረወሩ እየሰደቡ ነው የምንሄደው። ጴንጤቆስጤ ይላሉ፣ መጤ ሃይማኖት ይላሉ፣ የተለያዩ ነገሮች ይባላሉ። ግን እሱ አጽንሶናል። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ የወረደበት ቀን ነው አለ ጴንጤቆስጤ ቀን። እሱ ቃል በጣም ያጽናናናል። እኛ ጋር መንፈስ ቅዱስ ስላለ ነው ብለን እኛ አይነን መልስላቸዋለን። ይሄንንም ስንል ደግሞ እናንተ ኢየሱሳውያን እንደውም የኢየሱስ ካድሬ ነበር የሚሉኝ መንገድ ላይና የኢየሱስ ካድሬ አሁን እኮ ትታሰራላችሁ፣ ቋው ልትጠፉ ደርሷል፣ ትቃጠላላችሁ። ያው ገብቷቸዋል። እነን የሚሉት ኦርቶዶክስ ውስጥም ጠንክሮ ሃይማኖቴን ብለው አይደለም። ልጆች መቃወም ሌላው ሰው ስለሚል እየኮረጁ ነው የሚቃወሙት። እንግዲህ ያኮ ብዙ የተለወጠ አለ ከዛ ውስጥ። አሁን ለማንኛውም ይሄኛው በዚህ አልቆምም። ቄስ ግርማ
መጣና ከያያሃሮ እኔ ሹራብ የምሰራበት ቤት እቃ ሊገዛ መጣ። ሹራብ ሊገዛኝ መጣ። የልጆች ኮምፕሌት አለ ሹራብና ሱሪ ለህፃናት የሚሆን እሱን ገዛኝ። እኔን የሸጥኩለት እና ጥሩ መስፈሱ የሆነ ደስ ብሎኛል። አንተዋወቅም፣ ከቄስ ግርማ ጋር አንተዋወቅም። ልክ እቃውን ገዝቶኝ እንደሄደ ጋሽ ደበሌን ሰላም ለማለት ይሄዳል ቄስ ግርማ። ያኔ ቄስ አልሆነም፣ ወንጌላዊ ግርማ ነበር። ጋሽ ደበሌን ሰላም ልል ሲሄድ ጋሽ ደበሌ ግርማን መልሰው እኔ ጋር አመጡታል ሊያስተዋውቁ። ከዛ አስተዋወቁን። ደስ አለኝ በጣም ክርስቲያን መገኘቱ ራሱ በዛ ማለት ነው። በጣም ተደሰትኩ። ያለንበትን ሁኔታ ወንጌል እነሱ ቤት መጀመሩን ፕሮግራም መጀመራችንን ቄስ ግርማ ሰማ። እሱም በጣም ደስ አለው። አበረታታኝ። መጥቶ እንደሚያገለግለን እንደሚረዳን ነገረን። ደባልቄ የሚባል ሰውም ነበር አስተማሪ፣ ግርማ ለገሰ ነበር አስተማሪ። ገጠር ውስጥ ነበሩ። እነሱም ወሬ እየሰሙ መምጣት ጀመሩ ማለት ነው። እንደ ሙሉ ወንጌል ናቸው እንጂ ማስተዋልና መሰረት የሚባሉ ደግሞ አንድ አስተማሪና ነርስም ነበሩ። ወሬ ሰምተው እየተገናኘን ማለት ነው። እንደዚህ በወሬ ወሬውን እኮ በተቃውሞ ነው የሚያወሩት። እዛ ጋር አንድ ጴንጤ ያለች ምናምን ብሎ በነቀፋ ነው የሚያወሩት። ይሄን የሰሙ ጌታ የገባቸው አሽተው ይመጣሉ ማለት ነው። በተቃውሞ ነው የተነገራቸው። ንግግሩ ለበጎ ይሆንና እኛ የመሰባሰቢያ ምክንያት ሆነልን ማለት ነው። እና አሁን እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው ፊቼ ላይ እኔ የማውቃቸው። መጀመሪያ ጋሽ ደበሌ ቤተሰብ፣ ከዛም በኋላ ማስተዋልና መሰረት የሚባሉ መሰረት ነርስ ነች፣ ማስተዋል መምህር ናት። ከነሱ ጋር ምንጸልይ ነበር። ምንጸልይ እዚሁ ጋሽ ደበሌ ቤት ተሰብስበን። ከዛ እንግዲህ እነ ቄስ ግርማና ግርማ ለገሰ ደባልቄ ስብስቡ እንደዚህ እየበዛ መጣ። ቄስ አብርሃም፣ አሁን ቄስ አብርሃም ሰው ሁሉ ትልልቅ ሰው ነው። እሱ ካለበት ቦታ መጣ። ተደባልቀን ሌላ ቦታ ጌታን የተቀበሉትም ሌሎችም እየበዙ መጡ። ብቻ ከሌላ ቦታ ከመጡት ውጪ 25 ሰዎች አንድ ላይ የእምነት ማጽኛ ወስደዋል። እዛው ፊቼ ከተማ ውስጥ ጌታን የተቀበሉት ማለት ነው። በአንድ ጊዜ ይሄን ያህል ሰው መጥቷል። ከዛ እየቀጠለ ሄደ ማለት ነው። ግን ይሄ ሲሆን ደህንነት ማስተማር እኛ አንችልም። እኔም ማውቀው ስለ ኢየሱስ መንገር ብቻና ብቻ ነው፣ ሌላ አላውቅም። ከዛ ሰምቶ ስለመጡ ሚስ ያረኩት አለ። ጋሽ ደበሌ መጥተው መሰረት የምትባላለች እንደዚህ ወንጌል የነገረችን። ከዛም በኋላ ፕሮግራም ተጀምሯል እኛ ቤት እንደዚህ ሰፍተናል ሲሉ እነ ቄስ በሊና ሰሙና መጡ። እኔም ካደኩበት ቸርች ዮሴፍ ባልቻ የሚባል ሰው መጣ። እነ ደባልቄ ደግሞ ቤተል ስር ስለነበሩ እነሱ እንደምቱ እኔ ጋር መጣ። እነ ቄስ በሊና ደግሞ በዋናነት ያዙን፣ በደንብ ፕሮግራም እንድናዘጋጅ አድርገው መጡ፣ አገለገሉን፣ አበረታቱን። በጣም እየወሰዱ ስልጠና ይሰጡን ነበር። እንጦጦ 2-3 ቀን እያሳደሩ ትራንስፖርታችንን ሁሉ ነገር ችለው ከተለያዩ ቦታ ከያያሩ ከፊቼም ጌታን የተቀበሉትን ገና እኮ በደንብ አልበሰሉም፣ ግን የአገልግሎት ትምህርት ተምረን እንገባና እናገለግል ነበረ። እንደገና አሁንም ደህንነት ሳይማሩ የአንድነት ቀን አዘጋጀን። በጣም ሌላው ገነን ብለን የወጣንበት ደግሞ የአንድነት ቀን አዘጋጀንና ቄስ ግርማን ጠራን። ቄስ ግርማ አገለገለን፣ ዝማሬ አዘጋጀን፣ ድራማ። እኔ አዲስ አበባ ላይ ልጅም ቢሆን በጣም ትልቅ ቸርች ውስጥ ነው ያደግኩት። ሰንዴ ስኩል በደንብ በስፋት የሚካሄድበት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የሚካሄድበት፣ የተለያዩ የተደራጁ ኳይሮች ያሉበት ስለሆነ ያደግኩት ያየሁትን በሙሉ ነው ማድረግ የምፈልገው። ለህፃናት የሰንበት ትምህርት አዘጋጀው። ምንም እኮ አባል ምናምን ይባል ነገር የለም። ባይብል ስቴዲም አዘጋጀው። ከዛ ይሄን ፕሮግራሙን የሚመራ ኮሚቴ ደግሞ እንምረጥ አልኳቸውና ራሴን በጣም ጥሩ መንፈስ ነበረ። ወንዶሰን ቄስ ወንዶሰን ገና ሲመጣ በጣም ስብር ያለ መንፈስ ነበረውና አንዱ እሱ እንዲሆን አረኩ። ያው በኔ ውስጥ እና ጋሽ ደበሌን አድርገን ጋሽ ደበሌ ያው አባት ናቸው። ምንም እንኳን በዛ ዘመን ወንጌል ባይሰፋም ግን እንደ ምልክት ወንጌልን ይዘው ያቆዩ ናቸው ለቤታቸውና ለቤተሰባቸው። ገጠር ላይም በጣም እንዳገለገሉ ሰምቻለሁ ምስክርነታቸውን። እና እንደዚህ ነው እንግዲህ ሌላው ስብስብ የመጣው በዚህ መልኩ ነው። ዋው በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ አሁን ፊቼ ላይ በነበሩበት ዛሬ እንዴት ነው ፊቼን የሚገልጹ? ያንን ቆይታ እንዴት ይገልጻሉ? እኔ ከፊቼ ስወጣም የሆነ ጅምሮች ብዙ ጥሩ ጅማሬዎች ነበሩ። እንግዲህ የዛሬውን ለማድነቅም ለመናገርም እንዲመች ማለት ነው። ገነት ቸርች የነበሩ
ቅሬታዎች ነበሩ። አንድ በህይወቱ የደከመ አስተማሪና የራሱ ዘመድ ሁለቱም አቡዬ ይባላሉ። እነሱንም አግኝተን ደስ ብሎናል። በቃ ለጌታ ትንሽ የሰማም ሰው ካለ በጣም ነው የምንደሰተው። ብርቅ ነበር በጣም። ጌታን የተቀበለም ሰው ካለ አንለቀውም። ዛሬ እንደናንተ መሆን እፈልጋለሁ ያለውን ሰው ይዘን ጓደኛ የምናደርገው ቀኑ ሙሉ አብሮን እንዲውል እናደርጋለን። ምሳ አብሮን እንዲበላ እናደርገዋለን። የኛ መንፈስ እንዲጋባበት በጣም ጓደኛ እናደርገዋለን። በሚቀጥለው አይቀርም ያ ሰው። ይሄንን እናደርግ ነበርና የትኛውም ቸርች ህይወታቸው ደክሞ በማስተማር በተለያየ ስራ ሄዱ ሰዎች ሰምቶ ይመጣሉ። አንለቃቸው፣ አብረን ህብረት እናደርጋለን። ትንሽ ግን እነሱ ሲበረቱ ዝናውን ይሰሙና ቸርቾቻቸው ማለት ነው ከአዲስ አበባ ሊይዟቸው ይሄዳሉ። ስለዚህ ያኔ ምልክት ነበር ገነት ቸርች። ሙሉ ወንጌሎችም እንደዛው መሰረትና ማስተዋል በሚል እህቶች እነሱን ለማገልገል ከናዝሬት ሄዱ ነበር ሰዎች። እኛም እናገኛቸው ነበር። ነጠሏቸው። እነሱን እናንተ የመሰከራችሁትልንም ሰው ወደኛ አምጧሏቸው። ምክንያቱም እኛ ጋር ጥምቀት የለም፣ እነሱ ማጥመቅ ይፈልጋሉ። እንደዛ ተለያየንና ሙሉ ወንጌልም እንደዛ ተመሰረተች ማለት ነው። ቃለ ሕይወትም በትንሹ ወሬውን እሰማለሁ እኔ እያለሁ ማለት ነው። በተረፈው ፊቼ መካነ ኢየሱስ ነች በስፋት የነበረችው። የጋሽ ደበሌ ቤት ሲጠበን አሁን መካነ ኢየሱስ የፊቼ መካነ ኢየሱስ በጭቃ የተሰራ የብሎኬት ቤት ነው። በጭቃ ብሎኬት የተሰራ ሰርቶ ማሳያ ቤት ነበረ። ድርጅት ነበር የሚያሰራው። ያንን ሲኖዶስ ስር የተቋቋመ ሰርቶ ማሳያ ድርጅት ነበር። የተለያየ ምድጃዎችን የተለያየ ስራዎችን እና ያንን ጡብ የጭቃ ጡቡን እንኳን በመስራት ሰዎች ጌታን ተቀብለዋል ብዙ። ያ ቤት ሲሰራ እንደ ቻፕል ሆነ፣ እንደ ቸርች እንዲያገለግል ማለት ነው። እና ከጋሽ ደበሌ ቤት ወደዛ ቤት ሙባረክም እየበዛንም ስለነበር አይችለንም ነበር ቤቱ። ወደዛ ቀጠልን እና ያ ቤት ሞልቶ ነበር በዛን ወቅትም ቢሆን ማለት ነው ከተለያዩ ቦታ ስለሚመጡ። እነዚህ ጥቂት ጅምሮች ቢኖሩ መንፈሱ ከባድ ነበረ በጣም በጣም። ይሄ ባዕድ አምልኮ በጣም የሰፋበት ጠንቋዮች ገነው የሚወራላቸው ነበሩ። እንግዲህ እነዚህ አይሞታው ሰው ያሞርየም የተለያዩ ሴቶችም ነበሩ ጠንቋዮችና ከኛ መሃል ያሳበዷት ሴትም ነበረች። የታመመች አይምሮዋን በጣም የታመመች ማለት ነውና በዛው በልጅነት አይምሮአችን እየጸለይን እግዚአብሔር ነፃ ወጣት። በዚህ መሃል እነዘገየ አምቢሳ የሚባልና ባለቤቱ ሳይጋቡ የመጣች ብርሃኔ ዘለቀ የምትባል ብርሃኔ ዋቅጅራ እነ ኤዶሳ እነዚህ ሰዎችም ደገም ላይ መጥተው ነበር። በኋላ እነሱም ከኛ ጋር ተቀላቀሉ። እንደውም ዘገየ ደህንነት እንዲያስተምር ተደረገና እነዛ መጀመሪያ የእምነት ማጽኛ የወሰዱትን ሰዎች 25ቱን ዘገየና ጋሽ ደበሌ ተፈራርቀው ነው ያስተማሯቸው። በዋናነት ዘገየ ያስተምራቸው ነበረ። እነዚህም ኤዶሳ እንዳልኩ ብርሃኔ ዋቅጅራ፣ ብርሃኔ ዘገየና ዘገየ ነበሩ። ከኛ ጋር ተደባልቀው አብረውን ይረዱ ነበር፣ አብረውን ያገለግሉ ነበር። ካልከው ወደ ጠየቀኝ አልተመለስኩም። አሁን ላይ ኢቭን ኮማንዶ መካነ ኢየሱስ እንኳን ከ3 ዓመት በፊት ሄጃለሁ። 4 ዓመት አካባቢ ነው መሰለኝ። ፊቼ ቅዳሜ ቀን ሄድኩት ጠርተውን እንደዚሁ ለኢንተርቪው። ኮማንዶ መካነ ኢየሱስ ግን ህዝቡ ከቤቱ ገንፍሎ በቃ ግቢ ውስጥ ሰው ሞልቶ ነበር ያየሁትና በጣም ነው የተደነቅኩት። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ተስፋ ነበረኝ ያ እንደሚሆን። እኔ እግዚአብሔር አንድ ህልም ይሁን ራእይ ብቻ አንድ ነገር አይቼ ነው የወጣሁት። በጣም ወግ ብሎ እሳት በጣም ሲነድና በቃ የእሳቱ ወጋገን በጣም በርቀት ሲታይ ያን አይቼ መውጣት አልፈልግም ከፊቼ። በቃ ሁሉ ነገር ፊቼ እንዲሆን ፈልጋለሁ። ሞቴም ክብሬም ውርደቴም ፊቼ ላይ እንዲሆን ፈልጋለሁ። ለምን እንደዛ አይነት ተአምር እግዚአብሔር በእኔ ሲሰራ እኔ አቅም እንዳልነበረኝ ያውቃለሁ። መመስከር እንኳን እንደማልችል ምንም የማወራው የለኝም። ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስራው የእግዚአብሔር ነበር። እግዚአብሔር የሚሰራበት ስራ ጊዜ ስለነበረ ነው ስራው የተሰራው እንጂ በእኔ ወይ በማንም አይደለም። ማንም በእግዚአብሔር ስራ አይኮፈስም። ተናግሯል አንድ ቄስ እስጢፋኖስ የሚባል ሰው መጥቶ ለምርቃት እንግዲህ ምንም የምናወራው ነገር የለንም ማለት ይሄ ስራ እግዚአብሔር ነው። ማንም የኔ ነው ሊል አይችልም። ስራው እግዚአብሔር ነው። እኛ ምልክቶች ነን። እና ያሰፍቶ ሳይ በጣም ተደንቄያለሁ፣ በጣም ተደስቻለሁ። ያየሁትም የሰፋው እና የነደደው የእሳት ወጋገን በደንብ ተሰርቶ አይቻለሁ። እኔ ሄጄባቸው ባላመልክም የተለያዩ ቸርቾች መካነ ኢየሱስ ብቻ ሳይሆን
ገነትም ሙሉ ወንጌልም ቃለ ሕይወትም ሌሎችም ቸርቾች እንዳሉ በእነዚህ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ የተለያዩ አማኞች እንዳሉ ወንጌል በምድሪቱ ላይ እንደሰፋ አውቃለሁ። ከዛም በፊት ትውልዱ በጣም ጥሩ አልነበረም። በቃ አሁን ልገልጽበት የማልፈልገው ቃል አለ። በጣም ጥሩ ያልነበረ ከባድ መንፈስ ነበረ። ሰው ውስጥ ያለው አመለካከት በጣም መጥፎ ነበረ። የሚሉት ነገር ብዙ ነበረ። እኔ አብሬ የምኖረው ቤተሰብ ከነሱ ጋር ያው መሳይ ቅድም ሲያወራ ሰምታችኋል። ምንም ነገር ግንኙነት ስለሌለኝ ከነሱ ጋር በብዙ ጥንቃቄና ፍርሃት ስለምኖር አንቺ እኮ ከኛ ጋር ነው እንጂ እዛ ንጋሽ ደበሌ ቤት ስትሄጂ የምታደርጉን እናውቃለን እኮ ምናምን ይላሉና በጣም ነውር ነገር እንደምናደርግ ነው የሚያስቡት። ከኔ ጋርም ወንዶችን ሲያዩ የሚሰጡን ትርጉም ሌላ ነው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያም ሆነ ዛሬ ላይ ሁሉን እንድናሸንፍ እግዚአብሔር ረድቶናል። በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች ሁሉ እንበልጣለን አይደል የሚለው ቃል ያ ሆኖ አይቻለሁ። በጣም ተደስቻለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ባርኮት። ከዚሁ ጋር ያይዤ ፊቼ ላይ በነበሩበት ጊዜ ምናልባት እንግዲህ በህይወት ሂደት ውስጥ ያው ገጠመኝ ይኖራል። ያጋጥሞት ነገር አለ በየትኛውም ነገር ማለት ነው። እስቲ እሱን ቢገልጹልኝ። እንግዲህ አንዱ ይሄ ራሱ ትልቅ ገጠመኝ ነው። እኔ ለቤተሰቦቼ በጣም ታናሽ ነበርኩና እንደሄድም ከማይፈልግበት ነገር አንዱ ማንም ከቤተሰብ አልወጣም። እኛ ቤት 12 ነው። ሁሉም ሰው ወይ ገጠር ወይ እዚሁ አዲስ አበባ አንድ ቀበሌ ውስጥ ነው የሚኖረውና እንዲሄድ ማንም አይፈልግም ነበርና የወጣሁት በልጅነቴ ነው። እዛ ጋር የተሰራው ስራ ራሱ ትልቅ ገጠመኝ ነው ለኔ። ያ ስራ በሚሰራበት ወቅት ወንጌልን በምናገለግልበት ሰዓት ግን ስራ ቆመ። እኔ የሄድኩበት የሹራብ ስራ ቆሞ አሁን እንደነገርኩ 04 የነበሩት እናት ጋር ቁጭ ብያለሁ ትንሽ ጊዜ። ከዛም በኋላ ደግሞ አባያ እስካለ ፊቼ ላይ ታውቋቸዋላችሁ። ያስናቀች አክስት ናቸው፣ የቄስ ግርማ ባለቤት አክስት። ያ ይሄ በጭቃ የተሰራው ቤት የጭቃ ብሎኬት የተሰራው ቤት ሲሰራ የመጀመሪያ ሰው ነበሩ። እሳቸው እኔ ጋር ካልሆንሽ ብለውኝ እሳቸው ጋር ኖሬያለሁ። በዛን ወቅት በጣም ጥሩ አልነበርኩም። በቃ እኔ ገንዘብ የሚባል የለኝም፣ ግን አንድ በዋህነት እግዚአብሔር ያኖረኛል የሚልን ህይወት ይዤ ነው የኖርኩት። እግዚአብሔር ያኖረኛል አለ። ለእስራኤላውያኖች በምድረ በዳ መናን ስለመገበ እኔን መግቦ ማኖር አያቅተውም ብዬ ነው ሙጭጭ ብዬ የኖርኩት በቃ እንጂ ገቢ አልነበረኝም። ስራ ኦልሬዲ አቁሜያለሁ እና ዘገየ አንዳንዴ ስራ ሰጥሻለሁ ይለኛል። እሺ ብዬ ስጀምር ያስቆመኛል እና ተራብኩ። አንድ ወቅት ያው ይርበኛል የሚበላ ስለሌለኝ ጾሜን አድራለሁ ብዙ ጊዜና በጣም ከፋኝ። እንግዲህ ዛሬ ላውራው በጣም ከፍቶኝ ከፊቼ አሁን ፊቼ መካኒስ አለ አይደል? ከዛ የነበርነው ወደ ቄስ ግርማ አሁን ቤት ሰራበት አካባቢ ነው የነበሩት። አባይ እስካለ ከሳቸው ጋር ነበር። እሳቸው ጋር እሳቸው ገቢ ስለሌላቸው ብዙ ልጆች ደግሞ ስላላቸው ከሳቸው ቤት ምግብ እንዳልበላባቸው ሰስቼ እሺ ብዬ አልበላም። ጾም ጸሎት ላይ እላቸዋለሁ ሁሉ ጊዜና በጣም ይርበኛል። አንድ ወቅት ዘገየ ስራ ጠራኝ ሊቀጥረኝና ስራውን ሌላ ሰው ቀጠረበት። እኔ ያየሁትና ስራ አልቋል ሌላ ጊዜ ነው የምቀጥርሻለሁ። በጣም አለቀስኩ። ጫካ ነው፣ ቀኑ ሰኞ ነው። ሰዎች ደገም ይሄዳሉ በእግራቸው። ሰው ከሰማኝ ምን ሆንሽ ስለሚለኝ በደንብ ዙሪያውን አየሁትና ሰው የለም። ከዛ ድምፄን ጮክ አድርጌ በጣም አለቀስኩ። ጌታ ሆይ ኃጢአት ነው እንደዚህ ምድር መምጣቴ። እኔ እኮ በቃ ለስራ የምትፈልገኝ መስሎኛል። ደግሞ የከፋኝ መራቡ አይደለም፣ እሱን ችየዋለሁ። ባገኙት አጋጣሚ የቀመስኩትን ቀምሼ አድራለሁ። ግን ለምን እንዲህ ሆነብኝ? በተለይ የስራ እድሎች ነበሩ ሆን ተብሎ የተከለከልኩበት ማለት ነው። በስንዴ ሰርቼ ስንዴ ነው የሚከፈለው። አንድ ወቅት አግኝቻለሁ። ስንዴው ሽጬ ሌላ የምፈልገው ነገር ገዝቼ የምኖርበትን ስራ ነው የተከለከልኩት። እሱ ደግሞ ሆን ተብሎ ነው የተደረገውና ሌላም ስራ ጭቃው ብሎኬትም ሲሰራ ሰርቻለሁ። እየተወቀጠ የሚሰራም ነገር ነበር። እሱንም ወቅጬ ሰርቻለሁ የተወሰነ ጊዜና እሱንም እንዳልሰራ ሲደረግ በጣም አለቀስኩ። እየተራብኩ ነው። ጌታ ሆይ ታውቃለህ፣ ልብስ መግዛት አልችልም፣ ቀድሞ በማገኘው ነው። ሳገኝ ደግሞ ገንዘቤን በቃ ቸርች ላይ ለየትኛውም ለሚያስፈልግ ነገር አውል ነበርና ምንም ነገር እጄ ላይ የለም። በጣም መራራ ለቅሶ አለቀስኩ በእግዚአብሔር ፊት። ጌታ ሆይ እኔ ማገለግል መስሎኝ ነው በዚህ ምድር ላይ እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው ብዬ እግዚአብሔር ቀስ ብዬ
ባለቅስ የማይሰማኝ እስኪመስለኝ ድምፄን ከፍ አድርጌ መራራ ለቅሶ አለቀስኩ። 2 ቀን አለቀስኩ አስታውሳለሁ። አንዴ ከትምህርት ቤት ክሊራንስ ልወስድ ሲሄድ አልከፈልሽም አሉኝ። ብር ክፈይ አሉኝ። የ2 ወር የማታ ነበር የምማረው። እኔ ምንም ብር የለኝም። ከፍያለሁ ግን ያን ክፍያ በቃ ደረሰኝ ካላመጣሽ ልንረዳሽ አንችልም አሉ። እኔ ከፋኝ ሰው ነኝ። ሰው ሳይረዳኝ ስለቀረ ያንም እንደዚሁ ጫካ ውስጥ ቁጭ ብዬ በጣም መራራ ለቅሶ አለቀስኩ 2 ቀን። እነዚህን ገጠመኞች አውቃለሁ። ሌላው ትልቅ ገጠመኝ ግን እግዚአብሔር በእኔ የሰራው ስራ እኔ ምንም እንደ ምልክት የሆንኩበት እንደዚህ ዋጋ ከፍዬ ብዬ ብዙ አላወራም። ይሄም ቢሆን ምንም ለወንጌል ከሚከፈል ዋጋ አንጻር እግዚአብሔር ለኔ ካዘጋጀው ትልቅ የክብር ቤት አንጻር ምንም የሚነገርለት አይደለም። እቺን ገጠመኝ ግን አውቃለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ባርኮት። ያው እንግዲህ ወንጌል የወንጌል ባህሪ ነውና እንግዲህ ዛሬ ያው ያ ነገር ሁሉ አልፎ ስለ እርሶ ደግሞ ብዙ ነገር ይወራል። ምንድነው የሚባለው? ወይዘሮ መስራት በሳቸው ቤተክርስቲያን ተቋቁመዋል። ዛሬ በሷ ምክንያት ብዙ ቄሶች አሉ እና የዛ ምስጢር ደግሞ ምንድነው? እውነት ነው ያው ኖርማሊ ያው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ልትሉ ትችላላችሁና ቤተክርስቲያን እስከ መክፈት ድረስ በዛ ልጅ በልጅነት እድሜ ነው ወደዛ የመጡ እንደሰማ ነው። አሁንም ካንቺ እየሰማሁት ያለው ያው ነውና በዛ በልጅነት እድሜ አገልጋዮችን የማፍራት ምንድነው ምስጢሩ? ማለት ሰዎች ስለሚማሩበት በተለያየ መንገድ እንግዲህ አሁን ይሄን ሚዲያ የሚሰሩ ሰዎች አሉ በዓለም ዙሪያና ምንድነው ምስጢሩ? ምንም እንግዲህ ምስጢሩ ጌታ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። ቅድም ብያለሁ። ሌላው እንግዲህ መሰጠት ነው። እኔ ምንም ተዘጋጅችበት አልሄድኩም። ግን አንድ ነገር አልኳት ለእህቴ። አንዴ ጠፍቼ ሄጄ አምጥታኝ ሁለተኛ የትም ትሄጂና እህት አለችኝ አልልሽም አለች። እህት አለችኝ እንዳትይኝ አለችኝ። እኔ ግን እህት አለችኝ እልሻለሁ አንቺ አትበይ አልኩኝ። ምክንያቱም ልቤ በጣም እዛ ጋር አለና ድጋሚ ጠፍቼ ደብዳቤ ጻፍኩላት። ማን ያውቃል እግዚአብሔር በእኔ እዛ የሚሰራው ስራ ቢኖርስ በቃና አትዘኝብኝ፣ አሁንም ተመልሼ መሄዴ ነው፣ እግዚአብሔር ስራ ይኖረዋል እዛ ብዬ አልኩኝ። አንድ የአክስቴ ልጅ አለ አሁን ፓስተር ነው። ያኔ አብረን የሰንበት ትምህርት አብረን ከምንማራቸው ቤተል መካኒስ ውስጥ አንዱ ነው። እሱም ይሄን ቃል ብሎኛል። እንደዚህ አይነት ቦታ እኮ ወንጌል የሚሰራበት ቦታ ነው። ማን ያውቃል እግዚአብሔር ባንቺ የሚሰራው ነገር ቢኖርስ አለኝ። በድብቅ ለሱ ስለነገርኩት ማለት ነውና ይሄ ዝም ብሎ ጆሮዬ ውስጥ የገባ ቃል ነው። እኔም ያንኑ መንዝሬ እግዚአብሔር በእኔ የሚሰራው ስራ ቢኖርስ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኔ ሄጄ እዛ አገለግላለሁ ብዬ አይደለም በዋናነት የሄድኩት፣ ግን ለራሴ በቃ ከእህቶች ወንድሞቼ ስራ ያየሁትን ስራ ሰርቼ ራሴን ለመቻል ነው የሄድኩት ወደዛ ስፍራ እንጂ ይሄን ሁሉ አስቤ አይደለም። ምስጢሩ በእኔ በኩል ይሄ ነው ብዬ ስለ ራሴ ምንም የማወራው የለኝም። ለእግዚአብሔር የስራ ጊዜ መሆኑ ብቻ ይመስለኛል። ለእግዚአብሔር የስራ ጊዜ ስለሆነ እንጂ ሰው ዛሬ ላይ እኮ አልቀሰንም እንኳን ስለ ወንጌል ነግረን ሰው አይለወጥም። እንኳን ኢየሱስን ትፈልጋላችሁ ከፈለጋችሁ የመንፈስ ፍሬ ነው ይሄን አድርጉ ተብሎ ሰው አይለወጥም። ማስፈራራት በሚመስል ነው እንደው የነገርኳችሁ በጣም ስለፈራኋቸው እና ዛሬ እንግዲህ እኔም የማስታወሳችሁ እንግዲህ ቄስ ወንዶሰንና ቄስ አብርሃም አና አብርሃም ከመሰከርንላቸው ሰዎች አንዱ አይደለም። ሌላ ቦታ ተመስክሮለት ነው የመጣው። እንደተመሰከረለት የጌታ ፍቅር ውስጡ እንደገባ ነው የመጣው እኛ ጋር የተደባለቀው። እሱም እንኳን እኛ ጋር መካነ ኢየሱስ እንዲሆን እኔ አልፈለኩም። ለምን ቃለ ሕይወቶችን ይፈልግ ስለነበር በውስጡ በቃ ቃለ ሕይወቶችን ከፈልክ እዛ የፈለክበትን አልኩት። ለምን እኔ አዲስ አበባ ውስጥ እያለሁ ታላላቆቼ መካነ ኢየሱስ አይደሉም። እቺ ያልኩ እህቴ ናት እዛ የወሰደችኝ እንጂ ቃለ ሕይወት ገነት ሙሉ እንደዛ ናቸው። እና
ሰውን እዛና እዚህ ማለት አልፈልግም ነበር። ሰው ክርስቶስ ይሁን መጀመሪያ፣ ከዛም በኋላ የትም ይሁን በምርጫ ይሁን ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ግን መካነ ኢየሱስ ተወልጄ ስላደግኩ ለኔ መካነ ኢየሱስ ትልቅ ናት፣ ልክ ናት። ስለዚህ ጸንቼ የቆምኩት መካነ ኢየሱስ ነው። ሰው ሁሉ እኔ ጋር ቢሆን ደስ ይለኛል። ዛሬ ስለሆነው እንዳጠቃላይ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ብቻ ይመስለኛል። በቃ ለእግዚአብሔር የስራ ጊዜ ስለሆነ ነው ይሄ ሁሉ የተሰራው ብዬ ነው የማምነው። እግዚአብሔር ባርኮት። አሜን። እንግዲህ እንደ ቤተሰብ እግዚአብሔር በጣም ረድቷቸዋል። አሁን ያለንበት ቦታ፣ አሁን ያለንበት ቤት እንግዲህ እግዚአብሔር በስጋ በመንፈሳዊ ነገር ባርኳቸው። ሰው ስለሰራ አይባረክም ወይ ደግሞ ስኬታማ ነው ማለት አንችልም። ሰው ሁሉም ሰው ደግሞ ክርስቲያን ይሁንም በመንፈሳዊ ነገር ስኬታማ ነው ማለት ያስቸግራል። ማለት ለአገልግሎት ወጥቶ ከሰው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና የእናንተ ቤተሰብ በስጋዊ ነገር በመንፈሳዊ ነገር በጣም እግዚአብሔር እናንተን እንደባረከ እያየን ነውና የዚህ ምስጢር ምንድን ነው? ሁሉም ምስጢሩ ጌታ ብቻ ነው፣ ሌላ አይደለም። ያልነገርኩ አንዱ አቡታዬና አቡታዬን ታውቃላችሁ? የሱ እህት መስከረም ታዬ የምትባላለች። እነዚህ ሁለት እህትና ወንድም ስለ ጌታ እየመጡ ለነወንዶሰን ይነግሩ ነበረ። ለነወንዶሰን ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ቃል ያወሯቸው ነበረ። እንደው መነሻ አድርገው ሲያወሩ እንደነ መስከረም የእግዚአብሔርን ቃል የምትነግረን መታለች፣ እዛ ሄደን እንስማ አይነት ነበረ የሚሉት ያኔና መስከረምን ከ27 ዓመት በኋላ አግኝቻት ባለፈው ቤት የመጣች የኔ ሰርግ ላይ የተለያየና እሷ ያለችው እንግሊዝ ሀገር ነው። ረጅም ዓመታትን መጣች። ፍቃዱ አምጥቷት ፍቃዱ ንጉሴ ተገናኝተን ትንሽ ካወራን በኋላ በጣም ቸኩላለች ልትሄድ ሄደች። ስልክ ደውላ በደንብ ስላላወራውሽ ነው መሲ፣ ይህን ሁሉ በረከቶችሽን አይቼ ነፍስ አልቀረልኝም፣ በጣም ነው የተደሰትኩት፣ ይህን ሳልነግርሽ እንዳልሄድ ሄደች። ወዲያው ብዙ አልቆየችም እና ይህን ልነግርሽ ነው ደወልኩት፣ ይህን ሳልነግርሽ አልሄድም አለች። በጣም ተደስቻለሁ፣ እግዚአብሔር ስለባረክሽ በረከት አለች። አሁን እኔ አለ የሚቆጠር ነገር እግዚአብሔር አስጨብጦናል። ለወንጌል የተከፈለ ዋጋ ነው። እንደዚህ ዋጋ ስለከፈልሽ ነው አንዳንድ የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ እሱን አልልም። ለወንጌል ከኔ በላይ የታሰሩ የተገረፉ ምናልባትም አካላቸውን ያጡ ለወንጌል ብዙ ዋጋ የከፈሉ ሰዎችን አውቃለሁ። ግን ሜቢ አሁን እኔ ያለሁበትን እድል ደግሞ ያላገኙ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲሁ የባረከን ይመስለኛል። ያኔ በረሃቤ ውስጥ በችግሬ ውስጥ አንድ ጥቅስ ነበረ። ሁለት ጥቅሶች አሉ። አንዱ ሰው ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው ይልና ማንም በታናሽነቱ ቀንበር ቢሸከም መልካም ነው፣ እግዚአብሔር አሸክሞታልና ለብቻው ይቀመጥ፣ ተስፋ የሚሆነው እንደሆነ አፉን በአፈር ውስጥ ያኖር ይላልና ለብቻዬ እንዳለቅስ ለብቻዬ እንድቸገር አፍን በአፈር ውስጥ ማኖር ለኔ ተረጎምኩት። በቃ ሌላ ሰው እንዳይሰማ አፈር መሬት ላይ አይደለ ያለው ወደ ታች ብቻ ይናገር ማለቱ ይሆን? ግራና ቀኝ ያለው ሰው ሳይሰማኝ ዝም ብዬ እንደራብ ፈልጌ ይሆን እግዚአብሔር ብዬ አስብ ነበረ። ሌላው ደግሞ መዝሙር 37 ላይ ነው፣ ታምነ ተሰማራ ነው። እንደዛ አይነት ቃል አለ። መንገድን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ሐሳብም ትጸናለች ደግሞ ይላልና በቃ ራሴን ለእግዚአብሔር በመስጠት እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ ማንም ሰው ከጎን ያለው ችግሬን ሳያውቅ እንድኖርለት እግዚአብሔር ፈልጎ ይሆናል ብዬ አስብ ነበር። ያን በችግሬ ሰዓት ማለት ነው። 1 ዓመት ከዛ በላይ ስራ ፈትቼ ቆይቻለሁና አልታረስኩም ማለት ልብስ አላጣሁም። ምክንያቱም ልብስ ብዙ ዓመት ትለብሳለህ፣ ምግብ ብዙ ዓመት አትበላም፣ በየዕለቱ ሆድ ይፈልጋልና ዛሬ ላይ ያለሁትን ሳስብ እዛ ጋ ወንጌል ስለሰራው እዛ ጋ ስለተራብ እግዚአብሔር ቆጥሮ ከፈለኝ ብሎልኝ እግዚአብሔር እንዲሁ ባረከን። እንግዲህ ባለቤቴንም ያገኘሁት እዛው ነው እና ያያሃሮ ነው ጌታን ተቀብሎ የመጣው። እንደ ማንኛውም ቅድም ነግሬ ያለው ማንም ሰው ጌታን ከተቀበለ እጁን ይዘን ከኛ ጋር ነው የምናውለውና ያያሃሮ ጌታን እንደተቀበለ ተአምር በሆነ መንገድ ቄስ ግርማ ነገረን፣ ተቀበልነው። አብሮን ጓደኛው ነው ቀጠለ ማለት ነውና
እሱም አንድ በረከት ነው አይደለ? እሱንም ያገኙት እዛ ነው። ይሄን ሁሉ በረከት ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ላይ ባረከን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እርሶ እንግዲህ በዛ እድሜ እኛ ባንደርስም ማለት ያው ኖርማሊ እኛ ተወልደን ሊሆን ይችላል እና አጋጣሚ የእናንተ ጉልበት ነው እኛ እና አሁን ፊቼ ሰላሌ መካነ ኢየሱስ አንድ ራዕይ አላት። ሰላልን ለክርስቶስ ብላ ተነስታለች እና አሁን በጣም በዓለም ዙሪያ ያሉ ይህንን ፕሮግራም የሚሰሙ እንደገና ደግሞ ሰላሌ ላይ የተወለዱ ይህ ሰላሌ ለክርስቶስ የሚለው ራዕይ ምን አይነት መልእክት ነው የምታስተላልፉ ካለ? ምክንያቱም ሰላሌ እንግዲህ እንደምታውቁት ያው ገጠሩ እንዳለ ወንጌል አልደረሰም። ያያህሮ ነው፣ ገጠር አካባቢ ነው እና አሁን ሰላሌ እኛን ነው የምንጠብቀው እንደ ቤተክርስቲያን እኛ ይሄን ራዕይ ይዘን ተነስተናል፣ እየተንቀሳቀስንም ነው እና ምንድነው የሚያስተላልፉ መልእክት? እንግዲህ እግዚአብሔር እድሜ ሲሰጠን አቅምም ሲሰጠን ለሱ እንድንኖርለት ነው። ያልበለዚያ ምን እጠቅመዋለሁ ለእግዚአብሔር? እኔ በልቼ ጠጥቼ ዝም ብዬ ብኖር ማለት ነው። መኖራችንም ለእግዚአብሔር ክብር ነው። እንደገና ደግሞ አንድ ወቅት የሆነ ጸሎት ስልጠና ነበረ። ተልኮ ተኮር ጸሎት ነው። ተልኮ ደግሞ ታላቁ ተልኮ ምንድነው? ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልን ለሰው ሁሉ ንገሩ ነው አይደለ? እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለምን መጠቅለል ነው ሐሳቡ። ከኖርን እሱን ስራ ነው መስራት ያለብንና አንደኛ በእናንተ በጣም ደስ ብሎናል። ጥሩ ስራ እየሰራችሁ ስለሆነ ለሚሰማን ትውልድም የምናስተላልፈው ከኖርን ዛሬን የእግዚአብሔር ስራ መስራት አለብን። ዛሬን አድረን ነገ ከቀጠል በእያንዳንዱ ቀን የእግዚአብሔርን ስራ መስራት አለብን። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው? በእኔ ላይ ለምን አኖረኝ? እዚህ ጋር ለምን እድሜ ጨመረልኝ? የሚለው ልጅም በልጅነቱ ወጣትም ጎልማሳም አዛውንትም ብቻ እግዚአብሔር በጨመረልን እድሜ መጠን የእግዚአብሔርን ፈቃድ አገልግሎ ማለፍ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ቄስ ግርማ ላይ የምናየው ግን ጡረታ ወጥቶ እንኳን በጣም ሲያገለግል ነበር። በጣም የሚያስደስተኝ ነበር። ምክንያቱም ወንጌል አያረጅም። ሰው አርጅቶ ሊቀመጥ ይችላል፣ ጡረታ ሊወጣ ይችላል። ወንጌል ስለማያረጅ ይቀጥላል። አንዱ ጥሩ የሚቀጥል ትውልድ ተገኝቷል። እኔን እንኳን የማያውቁኝ ትውልዶች አሉ። አሁን አይደለ ትውልድ ስለቀጠለ እኮ ነው። ትውልድ ይቀጥላል። ገና ያለው ትውልድ ግን ለማስቀጠል ወንጌልን መንገር አለበት። የእግዚአብሔር ሐሳብ በልተን ጠጥተን ቤት ሰርተን መኪና ንርተን እንድንሞት አይደለም። መቼም ለእግዚአብሔር ይሰጠናል። እግረ መንገድ ስንኖር የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ሌላው ሊጨምርላችኋል ነው አይደለ? እንድንበላ እንድንጠጣ ሳይሆን የሚያኖረን ለክብሩ ያኖረናል። የሚያስፈልገንን ይሰጠናል። የሚያስፈልገንን በሚያስፈልገን መጠን ነው እንጂ የሚሰጠን እኔ ይሄን ፎቅ ፈልጌ አልሰራም፣ ሌላ ሰውም ስለፈልገ አይሰራም። እግዚአብሔር ለስራው ያስፈልጋል፣ ለእናንተ ያስፈልጋል የሚለው ነው የሚያደርገው። በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ብንኖር እኔ ይሄ ስለሆነልኝ አይደለም እዛ ጋር እጅ ያገለገልኩት ምንም አልነበረኝም። እንዳልኩ ጾምን እያደርኩ ነው። ሰው እንዲህ ስለሆነለት ነው፣ ሲሞላልን አይደለም የምናገለግለው። በየትኛውም የህይወት ስታንዳርድ ውስጥ ሆነን በየትኛውም ከፍታና ዝቅታ ውስጥ ሆነን የእግዚአብሔርን ስራ ልንሰራ ይገባል። እግዚአብሔር በሰጠን እድሜና ሰላሌ እንኳን ላሉትም ለቀጠለው ትውልድ እኛንም ለማያውቅ ከዚህ በኋላም እናንተንም የማያውቅ ትውልድ እንኳን ቢቀጥል ይህንን ወንጌል ይዞ ነው መቀጠል ያለበት። ሰላሌ ለክርስቶስ ከዚህም በፊት ምዛ ሰምቻለሁ። ጥሩ ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር በጣም እንደለወጠው አውቃለሁ። ፊቼን አጠቃላይ ፊቼ ከተማ ከባድ መንፈስ የነበረበት ነው አውቀዋለሁ። ዛሬ ግን ያ መንፈስ በጣም ተመቷል። በተሻለ ዘመን ላይ ነው ያለው ትውልዱ። በጣም የሚያታግለው ዘመን አልፏል። አሁን ለወንጌል ምቹ ነው። መሰጠት ነው የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ነገር ለመስራት። የወንጌላዊ የቄስ ስራ ምናምን አይደለም። ማንኛው በክርስቶስ ኢየሱስ የዳነ ሰው ላልዳነው ይሄን ድነት ማስተላለፍ አለበት። ቃሉ እንደዛ ነው። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ የምድር ጨው ናችሁ ነው የሚለውና ይሄ የተጻፈው ናችሁ እኮ ነው ያለን። ሳንሆን ብንቀርስ አልዳንም ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባልና ይሄንን ማስተላለፍ አለብን። ይሄን ሆነን መገኘት አለብን። እግዚአብሔር ይረዳናል። ታጥቀን መነሳት አለብን ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይባርኮት። እንዲሁ በመጨረሻ መቅረት የሌለበት የምታስተላልፉ በተለይ ለዚህ ለአሁኑ ትውልድ ያኔ በዛ ቻሌንጅ ሰው በሌለበት ወንጌል መስራት
እዚህ ላይ ደግሞ በልጅነት እና ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ኖርማሊ ማለት እኔ አሁን ከጊዜ መንጻር ማውራት የማልችለው የአሁኑ ትውልድ ግን መማር አለበት ብላችሁ የምታስተላልፉ በአጠቃላይ መቅረትም የሌለበት ቢያስተላልፉልን። ምናልባት ፊቼ እኔ ስኖር እኔን በደንብ የሚያውቁኝም የማያውቁኝም አሉ። የሚያውቁኝም ሰዎች ስለሚሰሙት ማለት ፊቼ ላይ ስኖር እኔ የሆነ የገባኝ እውነት በጣም ልቤ ውስጥ ገብቷል። የክርስቶስ ፍቅር ምንም እንኳን ለሌላ ሰው እንደሚገባ መመስከር ባልችል መግለጽ ባልችል ብስለት ስላልነበረኝ ልጅነትም የክርስትና ጥልቀቱም ስላልነበረ እግዚአብሔር ከመሰከርኩላቸው ልጆች ጋር አንድ ላይ ያሳድጎኛል። በዛ ምድር በጣም በዛ ምድር ነው በደንብ ጌታን አውቄ የወጣሁት ማለት እችላለሁ። እና ቁርጠኛ ልብ ያስፈልጋል ክርስቶስ። በጽድቅ ምኖር አይመስላቸውም ነበር አንዳንድ ሰዎች እንደው ከዚህ ትውልድ ጋር ከዚህ ቤተሰብ ጋር እውነት አንቺ እንደዚህ ኖርሻል ይሉኛልና የበለጠ እግዚአብሔር ጥበቃ የሚገባኝ ሰው ሳያምነኝ ሲቀር ነበር። ማንም ሰው ባያምነን እግዚአብሔር ያቀናል። እና ሰው ለክርስቶስ ንጹህ ሆኖ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። ሮሜ ምዕራፍ 12 መጀመሪያ ላይ ያለው ቃል ያገለገሉት እንዳልሳሳት ከፊቼ ስወጣ የተሰጠኝ ጥቅስ አለ። ማገልገሌን የማያውቁ እንኳን የእግዚአብሔርን ስራ እግዚአብሔርን ስላገለገላችሁ እግዚአብሔርን ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አምላክ አይደለም። ስወጣ በማላውቀው ሰው ይሄ ጥቅስ ተሰጥቶኛል። እኔ ግን ሮሜ 12ን በጣም የህይወቴ መርህ ነው ብዬ ያስኩት። በልጅነቴ ቤተሰብ ውስጥ ወንድሜን ቃል እናጥና ብሎ ነው የሰጠን። ከዛ ጸልጌ ያነብ ነበር። ጸልዩና አንብቡ እግዚአብሔር ቃል ጸልያችሁ ታነቡ ይገባችኋል ይላል ትልቅ ወንድሜ። እና ይሄ ቃል ያኔ ውስጥ ገብቷል። ይሄ ቃል ትልቅ የህይወቴ መመሪያ ነበር። ሮሜ ምዕራፍ 12 እንግዲህ ወንድሞቼ ሆይ ሰውነታችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ ይላል። ሰውነታችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ። ሰውነታችን ሁለመናችን ይመስለኛል። ያኔ ደግሞ የገባኝ በቃ እግዚአብሔር መፍራት በጣም አለ ላይ ኃጢአት ከሰራው ምቀሰፍ ይመስለኛል። አንዱ በጣም ፍርሃት አለ። በቃ የሆነ ዝንፍ ካልኩ ምቀሰፍ ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ሰውነታችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ላይ ቅዱስ መስዋዕት ነው በብሉይ ኪዳን የሚቀርባል። አንካሳ ወይም ሙት ወይም ችግር ያለበት አይቀርብም። ንጹህ ሆኖ መቅረብ ያለበትና ህይወታችን ሳይሸራረፍ ለክርስቶስ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ህይወታችን ሳይሸራረፍ ጌታን ካመንበት ጊዜ ጀምሮ አንዴ ዓለም አንዴ ክርስቶስ መሆን ስለማይቻል ከየትኛውም ነገር ራሳችን እንጠብቃለን። ዓለም ክፉ ናት፣ ብዙ አታላይ ነገሮች አሉና እኔ ፊቼ ላይ ከዚህም በፊት የማያምኑ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እውነት የምናገረው ይሄ ቃል በውስጤ ከመተከሉ የተነሳ በቃ አመንዝራ ትውልድ ነው የነበረው። ግን እኔ የነበርኩበት ቤተሰብ እንኳን በጣም የሚያስጨንቅ ቤተሰብ 12 ነን፣ 9 ወንዶች 3 ሴቶች ነው። አንድ ያሰሪያችን ልጅና ሰራተኛ ከዛ ብቻ ነው መሳያ ቃል ያንን ቤተሰብ ተደረገና እዛ ቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት በድንቅ በጽድቅ እንዳኖረኛ ቃል በጣም ቁርጠኛ ውሳኔ ነበረ። ማንም አጠገቤ ላይ ደርስ በእግዚአብሔር ፊት በጣም ተጨንቄ ጸልይ ነበር። ጌታ ሆይ እኔ እፈልግሃለሁ፣ እኔ እፈልግሃለሁ፣ በፍርሃት ነው የምለው። ጌታ ሆይ እኔ እፈልግሃለሁ፣ አንተ መተው አልፈልግም እላለሁ። የስዩም ገብረየስ ደግሞ መዝሙር አንድ መዝሙር አለ፣ አልተወውም አልለቀውም የሰላምን ጌታ ጌታ ኢየሱስን እያለ ይዘምራልና እኔም ጌታ ሆይ እንደዛው አልለቅህም እላለሁ። ቃሉ ደግሞ አልተዋቸውም ይላል አይደል? እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና እንሸከማለሁ ይላል። ጌታ ሆይ አንተ እንዲህ ብለሃል፣ እኔም እንዲህ ብያለሁ። በቃ ማነው ካንተ ፍቅር የሚለይኝ ታዲያ እላለሁ። ድንጋጤና ኃይለኛ ፍርሃት ነበረብኝ። በዚህ የሞገተ ውስጤ የሚሞግቱኝ ሰዎችም ነበሩ፣ ነፍሴን የሚያስጨንቋት በጣም። እኔ ደግሞ ውስጤ በጣም ተጨናንቆ እያለ እግዚአብሔር አንድ ቃል ሰጠኝ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 በቃል ያውቀዋለሁ። የዛን ጊዜ ጥቅሶችን በቃል ያውቃቸዋለሁ። አታፍሪምና አትፍሪ፣ አትዋረጂምና አትደንግጪ የሚል ቃል ማለት ነው።
በከባድ ሁኔታ ውስጥ ነፍሴ ተጨንቃ ያለች ነው እግዚአብሔርን ቃል የሰጠኝ። ጌታው እንዲህ ብለሃል፣ አንተ በቃል አልተውም ብለሃል፣ አልተዋችሁም ብለሃል፣ እኔ ደግሞ አልተውህም፣ ግን እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው? ነፍሴ ተጨንቃለች እያልኩት አታፍሪምና አትፍሪ፣ አትዋረጅምና አትደንግጭ የሚል ቃል ሰጠኝ እግዚአብሔር። በጣም ተደሰትኩ፣ በጣም ደስ አለኝ። እንደ ጌታው አለ ከኔ ጋራ እንዴት ሆኛለሽ፣ እዛ እንዴት ትባላሻለሽ እንዲህ ያሉኝ ሁሉ በቃ ያፍራሉ አይደል? አሁን እኔን ታቆመኛለህ፣ በጽድቅ ትጠብቀኛለህ፣ አላፍርም፣ አልዋረድም። በቃ ጥቅሱ እንዳይጠፋብኝ በፊት ስለማላውቀው ምልክት አደርጋለሁ። ቃሉን መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ ያቅፋለሁ ብዙ ጊዜ። በቃ ቃሉ እንዳይጠፋብኝ ትልቅ መልእክት ለኔ ከሰማይ የወረደ እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንደሆነ ያረጋገጠበት፣ ማንም ባያምነኝ ከዛም በኋላ ማለት ነው ማንም ባያውቀኝ እኔ ለእግዚአብሔር በጽድቅ መኖር እንዳለብኝ በጣም ቁርጠኛ ነገር ነበረኝ። ምን ልል ፈልጌ ነው? አንዳንድ ጊዜ ነፍሳችን ከዳነች የሚል ነገር አለ። ትንሽ ዘመኑ ዋልጌ የሚያደርግ ነው ትውልዱ እና ለዚህ ወንጌል እውነተኛ ሆኖ መኖር እግዚአብሔር ዋጋን ይከፍላል። በጽድቅ ለኖርንበት በተለይ የእግዚአብሔር ቃል ቀሎብን አቃለን ለኖርንበትም ዋጋ እንከፍላለን። አክብረን ለኖርንበትም ዋጋ እንከፍላለን። ይሄን ማለት ፈልጋለሁ። ፍቼ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ገብቶኝ ነው ሄጄ አስተምሬ ሰው የተለወጠው ብዬ ባላምንም በጽድቅ ስለመኖር ግን በደንብ እናገራለሁ። አቃሎ ሌሎችም የሚያገኙትን ዋጋና በጽድቅ እውነተኛ ዋጋ እግዚአብሔር ጽዋው ሲሞላ ይከፍላል፣ ይጠብቃል። እና ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። ወንጌልን መመስከር ብቻ ሳይሆን መኖር ያስፈልጋል። ጨክኖ መኖር ያስፈልጋል። በጽድቅ መኖር ያስፈልጋል። የምንሰጣቸው ምክንያቶች ለእግዚአብሔር ምክንያት ሊሆኑ አይችሉም። እገሌ ያስገድዶኝ፣ እገሌ ያሳስቶኝ፣ እገሌ አታሎኝ፣ ዓለም አታላይ ነች። ምንም መጽሐፍ ቅዱስ ነግሮናል። ምድር በኃጢአት የተሞላች ነች። እዚህ ውስጥ ነው የምንኖረው። ከዓለም አውጥቼ ለብቻ እየተንከባከብኩ አኖራቸዋለሁ አላለም። እዚሁ ምድር ላይ እዚሁ ጨለማ ውስጥ እዚሁ ኃጢአተኛና ክፉ ትውልድ ውስጥ ብርሃን እያበራን እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የሚፈልገውና አንድም የእግዚአብሔር ቃል እየተሸረሸረ እውነተኛ ወንጌል እየተደበቀ ስለመጣ ትውልዱ በቃ በጽድቅ ወስኖ ለእግዚአብሔር መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። የነበረኝ በጣም ቁርጠኛ ነገር ፍቼ ላይ ይሄ እንደነበር አውቃለሁ። የማያምኑኝ እንኳን ብዙ ሰዎች አሉ። ከምኖርበት ማህበረሰብ የተነሳ ከምኖርበት ቤት የተነሳ ታማኙ እግዚአብሔር ግን ያውቃል። እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። በጽድቅ ስትኖሩ ዋጋቸውንም ይከፍላል ብዬ ለትውልዱ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ወንጌልን መስክሩ፣ በእውነትና በጽድቅ ኑሩ። ገራሚ መልእክት ነው። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እንግዲህ ዛሬ በወይዘሮ መሰረት ወርቁ ቤት ተገኝተን ይህን መሰለ መልእክት ለእናንተ አድርሰናልና እስከሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ባርካችሁ።